ба меҳмонои фахриш нишонаш метад ки ин пардаи каъба на ба ӯ хотири қадар қадру қимате дорад ки мақсад аз шолки чистияю бо ана риштаҳои тиллоӣ духта шудагия не ба ӯ хотир ки як сол хонаи худоро оғӯш кардаасту ҳамшафати хонаи худо буд. ҳамаи ҳами қиматашу баҳошу баландии иззаташ ҳамаш ҳами ҳисоб аст. анами ҳоҷиёнам ба ӯ хотир эҳтиром мекунанд, ҳоҷи зиёрат мераванд ки хонаи худоро зиёрат карданд, чанд муддат дар шафати хонаи худо сукунат доштанд, ибодат мекарданд. анами қурашиҳоро ба хотире ки ин мардум дар атрофи хонаи худо зиндагӣ мекарданду ходимои хонаи худо буданд, дар тамоми нимҷазираи арабистон эҳтиромшон мекарданд. ҳатто берунаи нимҷазираи арабистон дар мулки шому ироқу ҳар куҷо арабо буданд. дар байни ҳамин қурашиҳо шунид ки як ҷавоне як марде аз насли абдулмуталиб, набираи абдулмуталиб ки абдулмуталиб сарвари қурайш буд, пайдо шудааст. ана мутаассифона ҷин ёро шудааст, маҷнунай. салому алайкум раҳматуллоҳи баракоту. ҳама касе нағзен созем. ина мо аз сарҳади Қозоқистон гаштем. ина бачаҳо чӣ хел рафта омадагия худшон ай овози худшон бишнавем. ина салому алайкум бачаҳо, ина шукри худо, ина рафтем омадем. ина мез документ ами я мошин қати рафта омадагем. ами я мошин худш мегзарона, бо худш абрат намегирам, мебиёя. телефонуа проверка намекунанд, ягом чия проверка намекунанд. тенҷ рафтем омадем. рада я ду ҷода ман кадан даҷи документошо надидам. ман маша худам муомила кардам. маҳмуд бе документ будия? Шам қабат документ вообще накарда будам. ина имне карад рафтам омадам без проблема. ами я мошин қати документ ина мигратсионка печат мечат ҳамаш навай. очаҷонат манту мекуна, ош мекуна, худат мутаассифона хӯрда наметониш. жилудка дард мекуна, меъда дард мекуна, жилудка язва шудагай. инҷара бихонен мега ки бо оятҳои қуръон хонда шудагай. абача адухтар падару модаро касоне ки ҳамин ситуатсияда қарор дорен, доруи беҳтарин чудаи асри 21 барои шумо тавсия метиҳем. номерои мо дар шабкаи профил албаттара ҳаст. а касоне ки номерои моро надорен, дар комментария жилудук нависонен, мо ба шумо ватсапи худро равона мекунем. девона авзоай мардума ғам метад, суханои ҳархела айдаҳанаш мебирояд. ин зимодам бовар мекунад. бо мега ин мардуми сумдоранд, мардуми қурайш савдогару тоҷиранд. ин тоҷироро дидаи одатан сумдор мешаванд. охи тиҷорат як баракате дора. агар хиёнат накунӣ, ҳаққи мардума нахӯрӣ, фуребу найранг накунӣ, худованд баракат метад дар тиҷорат тоҷира. дар ҳадиси гӯҳарбори ҳазрат омадааст, мега тисъату аъшори ризқи фи тиҷора ва воҳидун фи лмабоши. аз 10 ҳиссаи ризқи рӯзӣ дар тиҷоратай. фақат як ҳиссаш дар ҳамин гӯспанду молпарварияй. 9 ҳиссаш дар тиҷорат мешавад. дар маккаи мукаррама азбас ки ягон зироат намешавад, алаф ба қадри кофӣ несте ки уҷа гову мол бонӣ кунӣ. барои одатан мардум ба тиҷорат машғул буданд. мумкин ягон 40-50 тоҷири калон буд ки круп намезадан, ино оптум бора мезадан, мегирифтан, меовардан, бора дар шахсҳои миёна мефурӯхтанд оптум, баъд уно бо майда кадад мефурӯхтанд. ҳама гурӯҳи пастаринаш ҳамоное ки ҳеҷ чира доштанд, мола мегирифтанд бепул мақсад. ба хотири шиносоии ширкати вуҷӯҳ меган ҳамута нисия мегирифтану дар болош ягон сумак монда мефурӯхтану ба пулша оварда дар соҳибаш медоданд. аммо тамоми мардум ба тиҷорат машғул буданд. тоҷирои бисёр маъруфу машҳуранд. худо раҳмат кунад шайхи абулҳасани надавира, бузургтарин маърихи асри 20 ҳазрат ҳами ҳиндустон буд. ҳисобу китоб кардааст, мега ҳами гадавои таварабароти Макка дар замонои ҳаёти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам, ҳамун замоное ки оли Макка фатҳ нашида буд, ҳазрат дар Макка зиндагӣ мекард. фақат бо мулки Шом, ба ҳамин минтақаи Шом 250,000 сикаи тилло буд, 250,000 динор. ин 250,000 динор агар ба пули имрӯза бигардонӣ чандин миллиард доллар мешавад. ҳамин тасаввур кунед ки иному якчанд тоҷири калон фақат бо Шом ҳами хеле тиҷорат доштиянд.
اینا با یمن تجارت میکردن، با فارس تجارت میکردن، با روم تجارت میکردن، با مصر تجارت میکردن، با تمام اطراف اکناف میرفتن، بار میآوردن و تجارت میکردن. مردمی سومدار قصه کوتاه. بعد از این نقشه میکشم، میگم میرم یه دهنک میخونمش. اگر شفاش بوده خداوند، اگر خدا شفا را میتاخی، شفا خدا بودش، از بس که مردمی پول دارن تای پول میمونم، مبلغ زیاد جمع میکنم میگیرم میام، بعدا آبروم رو زیادتر میشوه. اگر امروز در یمن بشناسنم، در اون صورت در تمام جزیره العرب معروف مشهور بشم، خصوصا که مردم حج میرفتن کوخی. به همین قصد نیت شتر سوار میشوه و حرکت میکنه از یمن به حجاز، به مکه مکرمه. مسافه را قریب 1000 کیلومتر یاخی. همون مسافه را طی کرده میآید. وقتی داخل مکه میشوه سوال میکنه محمد پسر عبدالله را از کجا پیدا کنه؟ مردم نشانش میتن. یک مرد زیبا صورت، زیبا سیرت در نزد خانه کعبه ایستاده است و عجیب حرکت های شینم و زیبا کرده است. حضرت نماز میخون. همین نماز اهمیت داده، چقدر خوشروه ای بر بشتی و نمازخانه تماشا کری. اگر به شرط همون نمازخان گون شک نباشه، خویدش قطعی نماز بخونه، به خدا آدم راحت میکنه در تماشای همون نماز. ولی همین نمازهای جماعت برگزار میشوه در حرم، پریموی ترانسلیاسیا تلویزیون در میشون میتن کو ببینه آدم از ذوقش میکنه. وقتی هم یک کار همه کسا یک جویا میکنن بسیار بازی بخشروه. ولی پراد حربی را برای چی تماشا میکنن مردم؟ یا خیلی شگفت میکنن، یا خیلی راست میستن. همین به هر وجه صورت یک زیب داره آخی. انسان دقتش به خودش جلب میکنه. این شخص زیما تماشا کرد حرکت های زیبا و شینم پیامبر را تعجب آور آخی. تو با ذوق نگاهش داره عجیب. علاقه در دلش یا اسکرا پرید. ایام حرکت را تماشا کردن، حرکت های شینم، ایام دعاهای پیغمبر، آبی دیده پیغمبر. حضرت نماز با آبی دیده میخوان. وقتی حضرت خلاص میکنه نماز، میاد در برش میشینه، سلام میتاو، میگه من زیماد هستم، زیمادی ازدی میگن مرا، شاید نام شنیده باشی. من میگه کسبم رقیه خونی ای، قصیده خونی. همین شنیدم که دیوانه شده بده، کسل جنون دا گرفتار بده. انا چی میشه این رخصت بتیا دهنک بخونم، شاید شفا بیایی. اگر شفا یافتی هم جانک خودت میدم خلاص میشه ای درد رنج، هم مردم ای جان شو ایت خلاص میشه ای اولای تو در تمام دنیا شکایت گیله میکنن. همه صاحب دو تنگ پول میشم برای فرزندام نبیرم، یک دستاویز میخرم میگیرم میبرم. همین پیشنهاد ایمده چی میگی؟ اگه تصور کنه یک آدمی بیگانه در شهر خودت بیاید و بگه تو دیوانه ای چیش میگویی؟ اما در مقابل زیماد ازدی رحمت عالمیان بود. حضرت یک تبسم زیبا داشت، تبسم کرد، گفت یا زیماد گوش که من چی میگم؟ ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. اما بعد، تدان خدا همه را چند بار شنیدگی؟ هر کسی که اهل مسجد است، نمازهای جمعه دا میروه، هر جمعه میشنوه. هر کسی کتابخانه، اگر مقصد خط سواد داشته باشه، همه کتابای عربی خاصتا کتابای دینی را در نظر دارم، همش به همین خطبه زیبا شروع می شود. هر شخصی که کتاب شروع کنه به همین خطبه تبرکن میبرش. صدها مراتبه شنیده ایم. بسیاری واعظا پیش از او که صحبتشون شروع کنن، اول همین خطبه زیبایی را که از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امتها میراث مونده است همین را میگن. اما در قصهش نیستیم، فکر نمیکنیم همین گپا چی معنی دارن، چقدر عمق دارن. این زیماد آدم زیرک بداخی. اما چه همین طبیب مردم زیرک میشوه. اگر طبیب زیرک نباشه کارش پیش نمیره. دیده پسیخولوگ میشوند، بیمار همین دهنی در مدروی علاقه وجوهاتش میفهمنش.
هیچ زیمودم هم خیلی زیرک بود. یک کمی سکوت کرد، ایستاد گفت ترا به خدا قسم همه شعر تیا برا که دیگه بخون. این خیال کرد اول که شعر ای که حضرت او شعر نیست. ای گفت این کلمه طیبه ای شعر نیست، یک خطبه بلیغ. بعد یک بار دیگه باز همون این الحمدلله تو اما بعد تکرار کرد. زیمود گفت یا محمد گفت قسم به خدای همی خونه، قسم به رب کعبه، این سخن شاعر نیست، سخن کاهن نیست، این سخن جین نیست. تو بدونی میگه این سخنی تو من خیلی حس کردم که از قاموس بحر تجاوز کرد. گفت چی بگو من هم مثل تو مجنون بشم؟ ترا مجنون گفتن از این من معرفی کردن، اگه من ترا خوندنی اومدم چی بگم که من هم مثل تو مجنون بشم؟ گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. زیمودم کلمه شهادت بر زبان راند و در صف زمره صحابگان بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل شد. صحابه یعنی چی؟ یعنی که بعد پیغمبران بزرگترین اشخاصی که خدای تعالی در روی زمین خلق کرده است. سخن شاعر نیست، سخن کاهن نیست، این سخن جین نیست. تو بدونی میگه این سخنی تو من خیلی حس کردم که از قاموس بحر تجاوز کرد. گفت چی بگو من هم مثل تو مجنون بشم؟ ترا مجنون گفتن از این من معرفی کردن، اگه من ترا خوندنی اومدم چی بگم که من هم مثل تو مجنون بشم؟ گفت بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. زیمودم کلمه شهادت بر زبان راند و در صف زمره صحابگان بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل شد. صحابه یعنی چی؟ یعنی که بعد پیغمبران بزرگترین اشخاصی که خدای تعالی در روی زمین خلق کرده است. بزرگترین بزرگا. اگر همین تمام اولیاء الله ای همون زمان آدم علیه السلام تا روز قیامت آدمای عادی را نه، اولیاء خدا را غیر همین صحابی را اگر جمع کنیم خاک پای کمترین صحابی پیغمبر نمیشوند. این قدر درجه و منزله داره این صحابی. سبحان الله. حضرت تأکید میکرد والذی نفس محمد بیده لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه. قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، همین شخصای غیر صحابی اگر یک نفرش چین که احد طلا صرف کنه در راه خدا، ثواب اونم یک مش جوی را که صحابه من در راه خدا صرف کرده است در نمیوبه. اینه خیلی درجه و منزله داره دی صحابه. خدا بتد نمیگه بچه کی زیموده که در حیاتش باری اول حضرت دیده است، همین رو برو ملاقات کرده است، با شنیدن یک خطبه ایمان آورد. اما در اطراف حضرت شخصایی بودن که معجزه هاش هم دیدن، قرآن عظیم شان پیوسته میشنیدن. خدای بزرگ که هدایتشون نکرد در همون گمراهی ماندن. ما و شما باید شکرگزاری نعمت پروردگار باشیم که خداوند مفت برامو همین دینی بزرگ داده است. با خدا قسم همین سببی که به قدرش نمیرسیم همین است که مفت دست ما اومده است. چیزی مفت آدم و قدر قدر شناسی نمیکنه. قدر دین از بهریان نشناختی کس پدر میراث مفتش یافتی. چرا به قدر این دینی بزرگ نمیرسیم؟ برای که در خاندان مسلمانان تولد شدیم. الحمدلله پدر و مادر ما مسلمان ای همی خوردی بدونیم میشنویم و بعد قدردانی نمیکنیم. اگر ما عذاب بتیم جان منو هم مثل اون مردمی که کتاب خوندن سپستوید کردن یا را به هم دیگر حقیقت به هدایت خدا دریافتن، اگر او خیلی عذاب و مشقت میکشیدیم بعد میفهمیدیم این چی دین است، این چی نعمتی بزرگی به بهایی است که خدای تعالی برای ما را عطا کرده است. یک شخص امام بهایی روایت میکنه در کشکولش، میگه یک جوان پاش خاکالو میشوه پاپوشیاش، در سرش سلای آمولی بوده است. این سلای آمولی به حد قیمت بها هست. همین خودمان همین سلای ده مردگی را دیده بودیم، اول نمیفهمیدیم، بعد میخوندیم که سلا 20 دینار قیمت داره. این 20 دینارش با مبلغ امروزه حساب کنیم یک 3000 دلار میشه. حیران میشیدیم که این خیلی سلا بوده است که 3000 دلار قیمت داره.
بدیانم که سالها بعد همه کینوی ولی کلب دیوه که تماشا کردیم هیچ بچه سالای نه خیلی بشید از توقی ما هم فقط همین سالای ده مردگی را دیدم دیم هیچ را دیگه عقل اونا میگیریم انا هوزیو الحمدلله خیلی پیشرفته شده ایم ولی هستن سلابوفوی که برای یه ساله را پیچوندن 100 سوم میگیرن 100 یا 150 سوم فقط برای ساله را پیچوندن اون با اون متریال قیمت های متو خریدن در کار توقی را خریدن در کار خیلی مبلغ صرف میشود قد یا شیما کسون صرف میکنه که باید سالای فصون زایی بشه این جواب میگه در سرش هم خیلی سالای عمولی پوش خوکولو شده بوده است یک کنج دمی روامون سالا را ایسرش میگیره و خوکفنو با فشی سالا پوپشوش توزه میکنه یا شخصیتی به عقل همجا ایستادگی بوده ای خدا جون تبگیره به عقل میگه اتمدانی که همون فشی همون سالا ای پوپشوش را 10 برابر قیمت رای ای را سالای عمولی میگن به حد قیمت ای تو چیکو کردستی او جوان میگه که برادر میگه این سالا پدری رحمتی میراث موندگی ای پوپشیو را به همین اولوی کفی دستی خودم خریده گیرابی قدریدین از بهریان نشناختی کس پدر میراث مفتش یافتی مردی میراثی چی داند قدری مال رستم جان کند مجان یافت زال همین نعمت اگر همین تا دستت بغلتا به قدرش نمیرسی همین روز یک سفر داشتیم طرف نورک با دایرو کرده اومدیم ایشون قاری گفت که همین تینجی و امانی عجب یا نعمتی خدا ایرا بین و آروم ملک تینجای خدا را شکر امانای اینم یه لحظه در رفتیم معرکه را گذروندیم خشتیم اومدیم حقیقتا نعمتی بی بهای با قدر همین نعمت ها رسیدن در کار کسی شکرانه نعمت خدا را نکنه خداوند ایو بنده خشنود نمیشود اگه همون نعمت بزرگ بی بهای پروردگار وجود محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که خداوند متعال از برای بندگان آخر زمانش اهداش کرد میگم تا آما آوردن یا مصلحت میکرده خوب میشیده خیلی آورده